So in temperature measurement, we discussed that it's basically a thermal state of body which distinguishes a hot body from a cold body. બહુ સિમ્પલ છે કે કોઈ વસ્તુ ગરમ છે અને બીજી ઠંડુ છે, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આમાં ટેમ્પરેચર કેવું છે, વધારે છે. ઇટ્સ ડેફિનેટલી ઇટ્સ કન્સર્ન વિથ ધ સમ હીટ એનર્જી. સો temperature is proportional to the stored molecular energy. Now temperature can also be defined as driving force or potential force causing a flow of energy. આપણને ખબર છે કે આપણી પાસે કોફીનો કપ હોય કે મગ હોય, આપણે ટેબલ ઉપર મૂકીએ અને ઇફ યુ ફર્ગેટ, આપણે 10 મિનિટ કોઈ જગ્યાએ વાતો કરવા બેસી જઈએ તો વી નો વોટ ગોઈંગ ટુ હેપન, કે ઠંડુ થઈ જશે, રાઈટ? સો ડેફિનેટલી, સો બિકોઝ ઓફ હાઈ ટેમ્પરેચર substance start losing its heats, okay, and it's try to stabilize or try to set up the equilibrium in the environment, okay. એટલે એનું ટેમ્પરેચર શું થશે? ડ્રોપ થઈ જશે. So you can say the temperature difference is basically a driving force or simply potentials. જેમ આપણા ઘરમાં વોલ્ટેજ હોય છે, વોલ્ટેજ કેટલા હોય? 230 હોય છે. So because of this voltage basically it's a potential, એક પ્રકારનું પ્રેશર ડિફરન્સ કહી શકાય, જેના લીધે શું થાય છે? કરંટ ફ્લો થાય છે, okay. Now the degree of hotness and coldness of a body or an environment measured on a definite scale, right? તો ટેમ્પરેચરને આપણે ગરમ પણ કહીએ છીએ તો ઠંડી પણ કહી શકીએ છીએ કે કોઈ બોડી કેટલી ગરમ છે અને કેટલી ઠંડી છે, અને એને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? મેઝર કરી શકીએ છીએ સ્કેલ ઉપર. એને આપણે શું કહી શકીએ? ટેમ્પરેચર. The measure of the mean kinetic energy of molecule substance is also referred as ટેમ્પરેચર. હવે આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું કે ભાઈ વ્હીલ છે, ઉનાળામાં શું થાય છે? આપણે હવા પૂરેલી હોય છે અને વધારે ગાડી ચલાવીએ રોડ ઉપર તો રોડ પણ કેવું છે? બ્લેક છે, અને ટાયર પણ શું છે? બ્લેક છે. સો બિકોઝ ઓફ બ્લેક કલર ઇટ એબ્ઝોર્બ મોર હીટ એનર્જી, રાઈટ? And eventually the pressure inside the tire is increases beyond certain capacity and it blown away. એટલે પછી શું થાય છે? ટાયર ફાટી જાય છે. So this is simply example of mean kinetic energy of molecules, right? જેમ જેમ તમે શું કરો છો? હીટ વધારશો, ટેમ્પરેચર વધારશો, તો મોલેક્યુલરની જે મોશન્સ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇટ સ્ટાર્ટ પ્રેશરાઇઝિંગ ધ વોલ ઓફ ધ સબસ્ટન્સ ઓર કે છે ધ પ્રોડક્ટ અંડર ધ કન્સિડરેશન. Now, accurate measurement of temperature is important because it affects the physical, chemical, and electrical and magnetic characteristics of material that we know very well. And everything is depend on what you can say. If you recall your material science, iron-carbon diagram, simply a game of temperature, nothing else. And it's also a game of constituents or you can say the alloying element, right? આપણને ખબર છે કે ટેમ્પરેચરનો ખેલ છે કે 710 ઉપર જઈશું તો ઓસ્ટેનાઇટ બને છે, 710 નીચે જઈએ તો રૂમ ટેમ્પરેચરે સ્ટેબલ કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ બનતા હોય છે, ફેરાઇટ છે, પરલાઇટ છે, રાઈટ? ઇફ યુ ઇન્ક્રીઝિંગ ધ કાર્બન પરસેન્ટેજ ઇટ ટર્ન ધ હોલ ફેરસ મટીરિયલ ઇન્ટુ ધ કાસ્ટ આયર્ન, રાઈટ? કે 1.2 ની નીચે હોય તો આપણે એને સ્ટીલ કહીએ છીએ અને 1.2 પર હોય છે અને શું કહીએ? આપણે કાસ્ટ આયર્ન કહીએ છીએ. સો ઇટ્સ અ ટોટલી a game of temperature and alloying constituent, right? So you can understand what is the importance of temperature over here. Now temperature is a measure of heat energy and it is quantitatively measured in degree Celsius and then Fahrenheit, Rankine and Kelvin. આ બધા શું છે? સ્કેલ છે. ઇન્ટરનેશનલી લોકો ફેરનહાઇટમાં ટેમ્પરેચર ડિસ્પ્લે કરે છે, આપણે ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં કહીએ છીએ, ઓકે. સો યુ કેન મેઝર ઓન ડિફરન્ટ સ્કેલ. નાઉ instruments for measuring the ordinary temperature are referred as thermometer. Now what is ordinary? Ordinary means less than 100 degrees Celsius. That's what we mean, okay. Now for those measuring high temperature is referred as pyrometers, કે જેનું ટેમ્પરેચર આપણે વધારે હોય. Normally it is basically it's defined by up to the 400 or 500 degrees Celsius. It's called ordinary temperature, okay. So the thermometer is referred as a measuring temperature device where it is measuring up to 500 degrees Celsius, okay. If it is more than that, then we have to use the pyrometers. But pyrometer range are simply it is more than 1000 degrees Celsius. Now here you have to recall one thing. આપણને વિન્ટર અને સમર સિઝનનું આઈડિયા છે, એક્સપિરિયન્સ છે, રાઈટ? તો સમરમાં શું થાય છે? ટેમ્પરેચર ગોઝ અપ ટુ ઇવન 42 degrees Celsius, but in winter it dropped to the 8 degrees Celsius. Even sometime in certain area of our India country it dropped to -4 degrees Celsius as well, right? તો હવે માઇનસનો મતલબ શું થાય? લેસ દેન ધી 0 degree. So 0 is our reference over here, okay. So whatever temperature we measure basically that is 0 degrees Celsius is our reference point, but it can be less than that. So there are planets in the universe where the temperature is almost -200 degrees Celsius, even -250 degrees Celsius, which is much below than the 0 degrees Celsius, right? So here, what is the concept here?
કે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે ટેમ્પરેચર મેઝર કરીએ છીએ દેટ ઇઝ બેઝિકલી રેફરન્સિંગ ફ્રોમ ધ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બટ દેર આર ચાન્સીસ કે ભાઈ એન્વાયરમેન્ટનું ટેમ્પરેચર જનરલી કેવું હોય છે, એક ફિક્સ હોય છે. ઇન વિન્ટર ઇટ ઇઝ રેન્જિંગ ફ્રોમ -4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઇફ યુ ટોક અબાઉટ ઇન્ડિયન કન્ટ્રી, રાઈટ. ઇટ ગોઝ અપ ટુ ધ 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. સો ધીસ ઇઝ ધ રેન્જ ઓફ અવર એન્વાયરમેન્ટ, રાઈટ. બટ જ્યારે પ્રોસેસમાં આપણે મેઝર કરીશું તો ડેફિનેટલી સ્ટાર્ટ વિથ ફ્રોમ 0 degree Celsius. So 0 is easy for our referencing the measurement of temperature. Now, what about the absolute zero temperature? What does it mean? It's a temperature where all the molecular activity ceases, right? કે વોલ્યુમ હોય કે જે એટમ્સ હોય એ મૂવ થવાના બંધ થઈ જાય, કોઈ એક્ટિવિટી ના હોય, એ ટેમ્પરેચરને શું કહેવાય? એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર પણ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. સો એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર ગેસ હેઝ ઝીરો વોલ્યુમ એન્ડ ધ ટેમ્પરેચર મેઝર વિથ ધ એબ્સોલ્યુટ ઝીરો એઝ અ બેઝિસ આર કોલ્ડ એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર. તમે જુઓ કે અહીંથી આપણે શું કર્યું છે, ડ્રોપ કરતા જઈએ છીએ દેન અપ ટુ વોટ કે ભાઈ -500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પણ ટેમ્પરેચર પોસિબલ છે. ઇટ્સ અ ડિજિટ, right? But in the universe, the smallest or the least possible temperature is -273. Why? This is called absolute. એનાથી નીચે ના જઈ શકાય. જેમ 0 થી આપણે -273 સુધી આવી શકાય, પણ what about after -273? There is no temperature, right? So at -273 degrees Celsius, all the atoms of gas or liquid are not moving. There is no energy inside it. કે આ ટેમ્પરેચર એમાં કોઈ પણ પ્રકારની એનર્જી હોતી નહીં. ઇટ્સ સમથિંગ લાઈક અ ડેડ પર્સન, કે માણસમાં જીવ નથી તો એ મરી ગયેલો છે, સમથિંગ લાઈક દેટ. તો એ એવું ટેમ્પરેચર છે કે જ્યાં કોઈ પણ સબસ્ટન્સ શું છે, ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ મૂવ, ડઝ નોટ હેવ એની કાઇનેટિક એનર્જી ઓર એની એનર્જી ઇનસાઇડ ઇટ, રાઈટ. સો દેટ ટેમ્પરેચર ઇઝ કોલ્ડ એબ્સોલ્યુટ ઝીરો ટેમ્પરેચર. સો વી હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ કે ભાઈ આ શું છે, આનાથી નીચે ટેમ્પરેચર પોસિબલ નથી, એનાથી ઉપર પોસિબલ છે. સો હિયર on the another graphics you can just recall what exactly is absolute zero temperature means. -723 degrees Celsius, it is also equal to 0 Kelvin. Okay, it is equivalent to -459 Fahrenheit. હવે આપણે વોટરની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસે બરફ થાય છે આપણા રેફ્રિજરેટરમાં. સો દેટ ઇઝ રિફર્ડ એઝ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બટ દેટ ઇઝ ઓલ્સો રિફર ટુ 273 ડિગ્રી. અહીંથી જ ખબર પડે કે ભાઈ 273 ડિગ્રી જવું પડશે ત્યારે જ આપણને શું મળશે? 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મળશે. સો દેટ ઇઝ સિમ્પલી અ ટેમ્પરેચર ઇન ટર્મ્સ ઓફ કેલ્વિન ફોર ફ્રીઝિંગ ધ વોટર. અને આપણે પાણીને ગરમ કરીએ તો that basically it's 100 degrees Celsius. It is what? 100 degrees Celsius. But in terms of Kelvin, it is, if you have to add to the 100 to the 273, right? એટલે 373 ડિગ્રી કેલ્વિન શું થશે? એનું બોઇલિંગ વોટરનું ટેમ્પરેચર થશે. In terms of Fahrenheit, it is called 212 Fahrenheit. Okay. Now, how can we measure the temperature? So there has to be some change in physical characteristics which relate the change with the temperature. So which changes with the temperature change, and this effect is taken as a principle of temperature measuring device. આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ અગત્યનું છે કે ટેમ્પરેચર ચેન્જ થવાથી કઈ ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બદલાય છે એને કોરિલેટ કરીને મેઝરિંગ ડિવાઇસ કામ કરે છે, ટેમ્પરેચર મેઝરિંગ ડિવાઇસ કામ કરે છે, અને એ જ એના શું છે? વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ છે. So we can classify the measuring temperature devices based on these four principles. One principle is expansions, second principle is principle of electric resistance, and third is thermoelectric effect, and fourth is radiations. Okay, so પહેલું જે છે ગ્રુપ છે ક્લાસિફિકેશન છે which works on the principle of expansion. હવે એક્સપાન્શનનો મતલબ સમજવાનો છે કે તમે એને જ્યારે ગરમી આપશો તો એ મટીરિયલ જે છે, જે ટેમ્પરેચર માપવાનું છે, એની લંબાઈમાં શું થશે? વધારો થશે, expand થશે, right? So here we have two types of devices to be studied. One is mercury and the bimetallic thermometer. Both are thermometers, right? Similarly, for electric resistance, we are going to study the resistance thermometer and thermistor. And based on the thermocouple effect, we are going to study the thermocouples. And then the radiation, we are going to use the two types of pyrometer, radiation pyrometer and optical pyrometer. Now, the first principle of temperature measurement is principle of expansions. Let's try to understand what does it mean. Expansion means change in the volume. Okay, expand thawun. Let's recall the railway track. Okay, railway track કેવા હોય છે? It having some I shape like this. Okay, if I am not wrong. Okay, બે રેલવે ટ્રેક વચ્ચે deliberately a gap છોડવામાં આવે છે, right? So this gap is used to compensate the expansion of this material, that is railway track. ઉનાળામાં શું છે? ગરમી વધારે હોય તો રેલવે ટ્રેકની લંબાઈ કેટલી હોય છે? 10 મીટર જેવી હોય છે, 30 ફૂટ જેવી હોય છે, રાઈટ? તો એની લંબાઈમાં શું થશે? વધારે થશે because of high temperature. Okay, and hence you have to have some space between two track.
અધરવાઇઝ વોટ હેપન, દે આર ગોઈંગ ટુ રોલ ઓવર, એકબીજા ઉપર ચડી જશે અને ટ્રેનને શું થશે, એક્સિડન્ટ થશે. એટલે તમે જુઓ કે ટ્રેન પસાર થાય તો કટકટ અવાજ આવે છે. કટકટનો અવાજ શું છે, દેર ઇઝ સ્પેસ બિટવીન ટુ ટ્રેક. એટલે જ્યારે વ્હીલને એક ટ્રેકને છોડીને બીજા ટ્રેક ઉપર જાય છે તો અહીંયા શું થાય છે, સડન સ્ટ્રાઇક થાય છે અને એ જ નોઇઝ તમને સંભળાય છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્જિનિયર્સ નો વોટ ઇઝ થર્મલ એક્સપાન્શન, કે ટેમ્પરેચરના કારણે લંબાઈમાં વધારો થાય છે. દેટ્સ વાય દે આર ગિવિંગ ધ ગેપ બિટવીન ધેમ. હવે તમારી સોસાયટીમાં પણ શું છે, આરસીસી રોડ બનાવેલો છે, એની વચ્ચે પણ શું કટ મારેલા છે અને અહીંયા શું ભરેલો, ડામર ભરેલો છે. હવે આરસીસી મટીરિયલ શું છે, ઉનાળામાં ગરમ થશે, એક્સપાન્ડ થશે, તો ઇટ મસ્ટ હેવ સમ સ્પેસ ટુ એક્સપાન્ડ. એટલા માટે અહીંયા ડામર છે, એ સોફ્ટ છે, એટલે બંને સ્લેબ શું થઈ શકે છે, એક્સપાન્ડ થઈ શકે. જો તમે એવું નહીં કરો તો આ જે એન્ડ છે શું કરશે, રોલ ઓવર થશે, ઉપર ચડશે અને અહીંથી બ્રેક થઈ જાય છે આરસીસી રોડ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ઇફેક્ટ ઓફ temperature on the property called thermal expansion. Now here, the first device is called simple thermometer or mercury in glass thermometer. Why? Because mercury is a substance which is filled in thermometer to have a experience of temperature measurement. Okay, બાજુની ફિગરમાં તમે જુઓ કે થર્મોમીટર છે. આપણે જ્યારે બીમાર પડીએ છીએ, સો ધીસ પાર્ટ આને સેન્સિંગ એલિમેન્ટ કહેવાય, રાઈટ. એની અંદર શું ભરેલું હોય છે, મર્ક્યુરી હોય છે. એ આપણા જીભની ટંગની નીચે અથવા તો બગલની નીચે આપણે મૂકીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે, હીટના કારણે એ જે મર્ક્યુરી છે એ એક્સપાન્ડ થાય છે. હવે એક્સપાન્ડ થશે તો એને શું જગ્યા જોઈશે. સો વોટ હેપન, ધીસ થર્મોમીટર વિચ ઇઝ ગ્લાસ થર્મોમીટર હેવિંગ વેરી સ્મોલ ટ્યુબ ડાયામીટર, કે જે છે ને એને એકદમ નાનો ટ્યુબનો ડાયામીટર, એની અંદર શું કરે છે, આ મર્ક્યુરી રાઇઝ થાય છે બિકોઝ ઓફ હીટ એનર્જી. આપણી જે બોડીની ગરમી છે અથવા સબસ્ટન્સની જે હીટ છે એના લીધે મર્ક્યુરી શું કરે છે, એક્સપાન્ડ થાય છે. અને આ જે ગ્લાસ ટ્યુબ છે એમાં નાનકડો હોલ છે, એમાં જે ઉપર જઈ શકે છે. Now these expansions are correlated with the calibrated graduations. તમે અહીંયા જો સ્કેલ આપેલો છે, દેખાય છે, 6, 8, 100 ડિગ્રી, રાઈટ. પછી દેન 35, 36, 37, રાઈટ. તો અહીંયા સેન્ટીગ્રેડમાં સ્કેલ આપેલો છે, અહીંયા ફેરનહીટમાં આપેલો છે. તો જનરલી આ શું છે, ડોક્ટર થર્મોમીટર પણ કહી શકાય કે એનું બોડીનું ટેમ્પરેચર કેટલું છે, 35થી રીડ કરવાનું શરૂ કરે છે, 0નું નથી, રાઈટ. સો એ કહી શકાય મેડિકલ થર્મોમીટર છે, પ્યોરલી બોડી ટેમ્પરેચર માપવા માટે જ છે. અને મેક્સિમમ સ્કેલ કેટલો છે, 42 છે, રાઈટ. ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે થર્મોમીટર વપરાય છે એનો જે સ્કેલ કેટલો હોય, 0થી માંડીને 100 સુધીનો હોય છે, ઇવન 300 સુધીનો પણ હોઈ શકે છે, ડિપેન્ડ અપોન ધ સબસ્ટન્સ યુઝ ફોર expansion, right? So here in this mercury bulb, when they brought in contact with the heated source, it expand in glass tube. ઓકે, એને કેપિલરી ટ્યુબ પણ કહેવાય, કે ગરમ કરશું તો શું થશે, એક્સપાન્ડ થશે અને એની જે કેપિલરી ટ્યુબ છે એમાં રાઇઝ થાય છે, and it rises against the calibrated scale to indicate the temperature of body. The range of the mercury thermometer is -39 degrees Celsius to 340 degrees Celsius, right? So this is, you can say, some limitations, કે ભાઈ 500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર મેઝર કરવું તો યુ કેન નોટ ડુ દેટ, રાઈટ, બિકોઝ ઓફ લિમિટેશન્સ ઓફ સબસ્ટન્સ ઇટ સેલ્ફ. ઓકે, હવે મર્ક્યુરી છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલું છે, ઇટ હેઝ ગોટ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ અરાઉન્ડ 380 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, રાઈટ. હવે તમે એનાથી વધારે હીટ કરશો તો શું થશે, સ્ટાર્ટ બોઇલિંગ કરશે, રાઈટ. એન્ડ ધ બોઇલિંગ ઓફ મર્ક્યુરી ઇઝ વેરી ડેન્જરસ, ઇટ્સ અ વેરી પોઈઝનસ સબસ્ટન્સ, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ લિમિટેડ બાય દેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. So because they are difficult to read and fragile in construction, mercury thermometer are not commonly used in the industry. ગ્લાસની અંદર ઘણીવાર તમારે એનું લેવલ ચેક કરવું હોય ને તો બહુ ડિફિકલ્ટ છે, બિકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી શાઇની સબસ્ટન્સ, રાઈટ. તો ડે લાઇટની અંદર તમને જોવામાં શું પડે છે, તકલીફ પડે છે. સો ટુ એવોઇડ ડેટ, સમટાઇમ્સ ડાઈઝ આર એડેડ ઇન આલ્કોહોલ બેઝ મટીરિયલ. મર્ક્યુરીની જગ્યાએ શું વપરાય છે, આલ્કોહોલ બેઝ મટીરિયલ વપરાય છે, ઇથેનોલ કે એવું વપરાય છે, જેમાં તમે નાખો આલ્કોહોલ એટલે લાલ કલરનું લિક્વિડ તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. સો ફોર ઇઝી આઇડેન્ટિફિકેશન્સ. The temperature measurement of open liquid tanks, pipelines, air ducts and steam lines and cooking kettle can be measured by using these mercury thermometers. Okay. આ એની એપ્લિકેશન્સ છે. Now what is advantage? સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ છે કે એની કોસ્ટ કેવી છે, ઓછી છે. સેકન્ડ, ઇટ ઇઝ સિમ્પલ ટુ યુઝ. તમે એને જેનું મેઝર કરવાનું છે ટેમ્પરેચર, એને એની ત્યાં ઇન્સર્ટ કરી દો. ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ એપ્લિકેશન. નો એક્સટર્નલ પાવર રિક્વાયર્ડ, કે એને ઓપરેટ કરવા માટે કે ઇલેક્ટ્રિકલ કે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટની જરૂર નથી. ઓલ્સો એડિશનલ ઇન્ડિકેટિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ, કે એને ડિસ્પ્લે કરવા માટે કોઈ વોલ્ટમીટર, ગેલોનોમીટર કે ઇલેક્ટ્રોનિક એલસીડી ડિસ્પ્લેની જરૂર નથી, રાઈટ. સીધું ગ્લાસ ટ્યુબ ઉપર ગ્રેજ્યુએશન આપેલા છે, યુ કેન રીડ ઇટ. નાઉ વોટ ઇઝ લિમિટેશન? રિમોટ ઇન્ડિકેશન ઇઝ નોટ પોસિબલ. હવે તમારું સબસ્ટન્સ કોઈ જગ્યાએ અથવા બોડી કોઈ જગ્યાએ છે, ત્યાંથી તમારે કોઈ ઓફિસમાં ઇન્ડિકેશન કરવું છે, રિમોટ રેકોર્ડિંગ કરવું છે, ઇન્ડિકેટ કરવું છે, તે પોસિબલ નથી. ધ વે ઇટ વર્ક્સ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ ફ્રજાઇલ ઇન કન્સ્ટ્રક્શન બિકોઝ ઓફ ગ્લાસ. ગ્લાસ છે, વાઇબ્રેશન આવશે તો તૂટી શકે છે,
રાઈટ. વાઇબ્રેટરી કમ્પોનન્ટ હોય કે એવા કોઈ ઇક્વિપમેન્ટ છે કે જેનું ટેમ્પરેચર માપવું છે પણ તેમાં મશીનિંગ થતું હોય અથવા તો કોઈ બીજી કોઈ એક્ટિવિટી થતી હોય જેના કારણે વાઇબ્રેશન આવે છે તો ત્યાં યુઝ કરી શકાય નહીં. રેન્જ ઇઝ લિમિટેડ અપ ટુ ધ 600 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. ધીસ ઇઝ વોટ ધ લિમિટેશન ઓફ મર્ક્યુરી ફિલ્ડ ઇન ગ્લાસ થર્મોમીટર. નાઉ અનધર થર્મોમીટર ઇઝ પ્રેશર સ્પ્રિંગ થર્મોમીટર. આ બધા શેમાં છે? પ્રિન્સિપલ ઓફ થર્મલ ઓફ એક્સપાન્શન્સ. બધામાં એક જ કામ થાય છે કે ભાઈ જે મટીરિયલ યુઝ કર્યું છે મેઝરમેન્ટ કરવા માટે એનું શું થાય છે? એક્સપાન્શન થાય છે. હિયર ધ ટુ વર્ડ્સ આર દેર, પ્રેશર એન્ડ સ્પ્રિંગ, રાઈટ. નાઉ પ્રેશર ઇઝ રાઇઝિસ બીકોઝ ઓફ this liquid. Okay, here the pressure spring thermometer consists of mercury filled bulb. અહીંયા તમે જુઓ કે આ જે ભાગ છે એની અંદર શું કરેલું છે? મર્ક્યુરી ફિલ કરેલી છે. એની ક્વોન્ટિટી કેવી છે? વધારે છે with respect to the previous thermometer, and it is connected to the burden tube pressure gauge with the flexible capillary tube. અહીંયા તમે જો એકદમ કોપરની નાની ટ્યુબ છે. આ ભાગ કેવો છે? જેની અંદર મેક્સિમમ શું ભરેલું છે? મર્ક્યુરી ભરેલો છે અને એને કનેક્ટેડ ક્યાં કર્યું છે? પ્રેશર મેઝરિંગ ડિવાઇસ સાથે કનેક્ટ કર્યું છે with the flexible capillary tube. Okay, when the steel bulb is heated, the mercury in the bulb expands and hence the pressure on the burden tube increases, which in turn move the free end connected to the pointer to display the temperature on calibrated scale. હવે અહીંયા શું આપણે એને ગરમ કરીશું, રાઈટ. તો શું કરશે કે જે મર્ક્યુરી છે એ પ્રેશરાઇઝ કરશે અને કેપિલરીમાં થઈ જઈને એ પ્રેશર શું કરશે? આ જે ફ્રી એન્ડ છે એના ઉપર લાગશે. મેં પહેલાં પણ કહ્યું કે ગાર્ડનની તમારી પાસે ગાર્ડન હોય અને તમે પાણી પીવડાવવા જાઓ છો તો શું થાય કે નળને તમે વધારે ચાલુ કરી દેશો. તે સમયે જ્યારે પાણીનો પ્રેશર વધારે હોય તો જે ટ્યુબ છે, પાણીની જે પાઇપ છે એનો જે ફ્રી એન્ડ છે શું ડાન્સિંગ કરે છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ સેમ થિંગ ઓવર હિયર કે ભાઈ અહીંયા જ્યારે આ જે ક્રોસ સેક્શન હોય છે બર્ડન ટુ પ્રેશર એનો કેવો ઇલિપ્ટિકલ હોય છે. જેવું તમે એને પ્રેશર આપો છો તો શું કરે છે? યુનિફોર્મ સ્ટેબલ થવા માટે એને સર્ક્યુલર શેપમાં કન્વર્ટ થવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બિકોઝ ઓફ દેટ અનઇવન ફોર્સીસ આર એક્ઝર્ટેડ, રાઈટ, એન્ડ ધેટ ઇઝ એક્ટિંગ ઓન અ ફ્રી એન્ડ. તો ફ્રી એન્ડ શું કરશે? મૂવ હવે થશે, આવી રીતે દૂર જશે અને એની સાથે શું કનેક્ટેડ છે? લિંકેજ છે. અને લિંકેજ શું કરશે? પિવોટેડ છે અને આ ગિયરને ફેરવશે. એન્ડ દેટ મુવમેન્ટ ઇઝ બેઝિકલી કેલિબ્રેટેડ ટુ ધ રીડ ધ ટેમ્પરેચર. જેટલું ટેમ્પરેચર વધશે એટલું આ પોઇન્ટર પણ મૂવ વધારે થશે. નાઉ વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ? અ વાઇડ ટેમ્પરેચર રેન્જ ફ્રોમ -100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટુ 550 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો આ વધારે છે. મર્ક્યુરી થર્મોમીટર કરતાં પણ આની રેન્જ કેવી છે? વધારે છે. રિમોટ ઇન્ડિકેશન અપ ટુ 60 મીટર ઇઝ પોસિબલ. કે વધુમાં વધુ તમે 60 મીટર સુધી શું કરી શકો છો? મીટરને એક્સટેન્ડ કરી શકો છો તમારી ઓફિસમાં લઈ જવા માટે. કન્સ્ટ્રક્શન કેવું છે? રગડ છે. કેમ રગડ કન્સ્ટ્રક્શન છે? કોઈ પ્રકારનું ગ્લાસ કે કશું છે નહીં, બધું મેટાલિક છે મટીરિયલ, રાઈટ. સો ઇટ કેન એબ્ઝોર્બ ધ વાઇબ્રેશન્સ. સો ગુડ રિસ્પોન્સ, એક્યુરેસી ઇઝ ગુડ એન્ડ સેન્સિટિવ. આ ત્રણ વર્ડ આપણે આ ડેફિનેશન આપણે આગળ જોઈ ગયા છે કે રિસ્પોન્સ કેવો છે? સારો છે કે ક્વિકલી તમને શું કરે છે? રીડિંગ આપી દે છે. એક્યુરેસી કેવી છે? કે એકચ્યુઅલી જે પણ ટેમ્પરેચર હોય નિયરનું ટેમ્પરેચર મેઝર કરીને આપે છે. અને સેન્સિટિવિટી મતલબ શું થાય કે ઇનપુટ આઉટપુટ ડિવાઇડ બાય ઇનપુટ, કે જેવું તમે વધારશો તો ઇમિડિયેટલી શું કરે છે? ઓછામાં ઓછું ઇનપુટ સિગ્નલ સામે મેક્સિમમ આઉટપુટ સિગ્નલ આપે છે. સેન્સિટિવિટી ઇઝ હાયર. નાઉ કેન બી એટેચ ટુ ધ પેન રેકોર્ડર. હવે પોઇન્ટર ફરે છે એની જગ્યાએ આપણે પેન લગાવી દઈએ તો શું કરે છે કે ભાઈ રેકોર્ડિંગ કરવું હોય તો કરી શકાય છે. Now another thermometer is gas thermometer. Here if you look at the construction it looks like similar to the spring thermometer, right? But the thing is, instead of using mercury we are going to use the gas. That's the only difference over here, right? So એનો ડિફરન્સ ખાલી આટલો જ છે. બાકી કન્સ્ટ્રક્શન વાઇઝ સેમ છે. It is similar to the liquid filled thermometer except the gas is used instead, right? The gas used in gas thermometer are nitrogen and helium. Both have good coefficient of expansion. This is very important. That's why they are over here. Okay, and low specific heat. હવે આ બે શબ્દોનો અર્થ સમજવાનો છે. ગુડ કોએફિશિયન્ટ એક્સપાન્શન એટલે કે 1 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર તમે એનું વધારશો તો એનું જે વોલ્યુમ છે એમાં સારો એવો વધારો થાય છે. એનો મતલબ એ થયો કે ઇટ હેઝ ગુડ કોએફિશિયન્ટ ઓફ એક્સપાન્શન, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વોટ વી રિક્વાયર્ડ કે ઓછામાં ઓછું ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય. માની લે કે 0.5 ડિગ્રી ચેન્જ છતાં પણ ગેસ શું થયો? એક્સપાન્ડ થયો. સો ધીસ ઇઝ બેસ્ટ, રાઈટ, કે એક્સપાન્શન કોએફિશિયન્ટ વધારે હોવું જોઈએ સબસ્ટન્સનો, રાઈટ. નાઉ અગેન્સ્ટ દેટ ઇટ હેઝ લો સ્પેસિફિક હીટ. હવે એનો મતલબ શું થયો કે વોલ્યુમ પર વોલ્યુમમાં હીટ એનર્જી જૂલ છે મીટર ક્યુબની વાત કરો તો કેવી છે? ઓછી છે. ઇટ કેન સ્ટોર લેસ એનર્જી. સો ઇટ્સ નોટ કોઝ લેસ સ્પેસિફિક હીટ, right? So this is desirable property. Now the gas thermometer works on the universal gas law, which is PV is equal to MRT. Now what exactly this is? PV
and m is molecular mass and MRT. હવે આનો મતલબ સમજો કે શું કહેવા માંગે છે કે પ્રેશર અને વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી માસ ઓફ ધ સબસ્ટન્સ એન્ડ ધીસ ઇઝ ગેસ કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ ટેમ્પરેચર. હવે આ થર્મોમીટરમાં શું છે કે અહીંયા ગેસ ભરેલો છે, એનું વોલ્યુમ કેવું થઈ ગયું, ફિક્સ થઈ ગયું. ધીસ વોલ્યુમ ઇઝ ફિક્સ્ડ, યુ કેન નોટ ચેન્જ ઇટ. હવે તમે એને શું કરો છો, ટેમ્પરેચર વધારો છો, તો શું થવું જોઈએ કે ભાઈ આ ચેન્જ નથી થઈ શકતું, તો ડેફિનેટલી ધ પ્રેશર હેઝ ટુ ઇન્ક્રીઝ. That pressure is goes to these capillary actions and applied to the Bourdon tube to read the temperature. So that's why it is written over here. It works on the principle of universal gas law. કારણ કે માસ ફિક્સ છે, નાઇટ્રોજન હિલિયમનો જે મોલેક્યુલર ગેસ કોન્સ્ટન્ટ છે અને એનું પણ વેઇટ છે શું છે, ફિક્સ છે. તો ઓનલી વેરિયેબલ ઇઝ વિચ કનેક્ટેડ over here is temperature change directly to the pressure, right? So this is how we display the temperature on a given gas thermometer. Now it gives faster response to the temperature changes and due to low specific heat. કે ભાઈ એવું નથી ગરમ થાય બરાબર ટેમ્પરેચર પકડે પછી ડિસ્પ્લે કરે, એવું નથી, બિકોઝ ઇટ હેઝ વેરી લો સ્પેસિફિક હીટ. ઇવન ગરમી પણ બહુ ઓછું લે છે અને તરત રીડિંગ શું કરે છે, ડિસ્પ્લે કરે છે. નાઇટ્રોજન ફિલ્ડ થર્મોમીટર ગેસ thermometer has range of -15 to 60 degrees Celsius. So this is somewhat limited. Okay. Now another is bimetallic thermometer. Now before I dwell in, હું એક્ઝામ્પલ આપવા માગું છું. હોપફુલી યુ હેવ કાર ઇન યોર હોમ, રાઈટ? કે ભાઈ તમારી પાસે કાર હશે like this. Now there is a summer season over here. I am not a good painter, but still we'll try to explain what is the concept. Okay, આ કાર છે, સ્ટીરિંગ વ્હીલ છે, and this is dashboard. Now what happened in summer, if you forget a compact disc, કે સીડી અહીંયા તમે ડેશબોર્ડ ઉપર ભૂલી ગયા છો. ઉનાળો છે, 1 વાગેલો છે, ગરમીના કારણે શું થશે, ગ્લાસ બંધ છે, તો અંદરની જે વોલ્યુમ છે, એર છે, શું થશે, હીટઅપ થશે, એનું ટેમ્પરેચર શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. ઇટ હીટઅપ એવરીથિંગ, કે અંદર જેટલી પણ વસ્તુઓ છે, તમે ઘણીવાર જુઓ કે બાઇકની સીટ ઉપર બેસો કેટલું ગરમ હોય છે, રાઈટ? સો સિમિલર થિંગ હેપન ઓવર હિયર. હવે અહીંયા જે ડેશબોર્ડ ઉપર સીડી પડે છે, તમે લેવા જશો તો શું થઈ, બેન્ડ થઈ ગઈ છે, ટ્વિસ્ટ થઈ ગઈ છે, ડિફોર્મ થઈ ગઈ હશે. આઈ હોપ you have experienced this. So this has happened because of the phenomena called thermal expansions. Okay. Now in bimetallic thermometer, here bimetallic, કે bi means bicycle, તો બે મેટલ હોય છે અને એની શું કરેલી છે, સ્ટ્રીપ બનાવેલી છે. ઓકે. Now these two metal have a different coefficient of thermal expansion. એટલે જે કારની અંદર સીડી બેન્ડ થઈ ગઈ છે, ટ્વિસ્ટ થઈ ગઈ છે, એમાં પણ એવું છે, ઉપર કોટિંગ છે એનું છે, પ્લાસ્ટિકનું છે, અને અંદર જે મટીરિયલ છે એલ્યુમિનિયમ બેઝ છે કે જે રેકોર્ડિંગ કરે છે, તો બંને મટીરિયલ અલગ છે. તો હીટ મળવાથી બંનેનું એક્સપાન્શન અલગ અલગ થાય છે, એટલે મટીરિયલ શું થાય છે, ટ્વિસ્ટ થાય છે, સીડી તમારી શું થઈ જાય, બેન્ડ થઈ જાય છે, રાઈટ? હિયર similar happened if you combine two metals of a different coefficient of thermal expansions, right? So works on the well-known principle that different metal expand and contract to different degree, કે અલગ અલગ રીતે શું કરે છે, એક્સપાન્ડ અને કોન્ટ્રાક્ટ થાય છે, depending on the coefficient of expansion of individual metal. હવે તમે જુઓ કે રેફ્રિજરેટર જે છે જાતે ચાલુ થાય છે ને બંધ થાય છે, કટકટ અવાજ આવે, તો એની અંદર બાયોમેટાલિક થર્મોમીટર છે. જ્યારે પણ ગરમ થાય તો અહીંયા શું આપેલું છે, કનેક્શન આપ્યું હોય, અહીંયા કનેક્શન આપ્યું એટલે લાઇટ શું થાય, અહીંથી પસાર થઈને સીધે અહીંયા કોન્ટેક્ટ થયો તો કમ્પ્રેસર ચાલુ થઈ જશે. ફ્રીજ શું થશે, ગરમ હશે તો ઠંડુ થવા પ્રયત્ન કરશે. જેવું ટેમ્પરેચર તમારું 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ આવી જશે તો ઇમિડિયેટલી આ શું કરશે, નીચેની તરફ બેન્ડ થવા પ્રયત્ન કરશે. કેમ કે ટેમ્પરેચર ડ્રોપ થયું એટલે જે એની મુવમેન્ટ શું થઈ, જે ફ્રી એન્ડ હતો એ નીચે આવી ગયો. સો દેર ઇઝ અ ડિસકનેક્શન બિટવીન ધ ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ, તો ઇમિડિયેટલી શું થશે, ફ્રીજ પાછું બંધ થઈ જશે. સો ધીસ વર્ક્સ એઝ અ સિમ્પલી ઓટોમેટિક કંટ્રોલ. ઇટ્સ વર્ક એઝ અ thermal switch. Okay, so here the bimetallic strip is coiled in the form of spiral and helix. Spiral and helix ના ફોર્મમાં પણ લગાઈ શકાય છે. જો અહીંયા શું આપ્યું છે, સ્પાઇરલ છે અને હેલિક્સના ફોર્મમાં પણ છે. ઓકે, so due to rise in temperature, the curvature of the strip changes. This is very important because it is related with the thermal expansion. Okay, the differential expansion of a strip causes the pointer to move on a dial of a thermometer. Definitely કે ભાઈ આગળ આપણે ફિગરમાં જોઈએ કે ભાઈ જેમ જેમ હીટ વધશે તેમ તેમ શું કરશે, આ જે ફ્રી છેડો છે શું કરશે, મૂવ કરવા પ્રયત્ન કરશે. And it is moving on a temperature scale to read the temperature. Which two metals are used? Widely the brass and invar are used. So invar basically it's a alloy of iron of 30% weightage and the nickel is 64%, and invar કહેવાય. Okay. Now the temperature range is -74 degrees Celsius to 540 degrees Celsius. As discussed earlier, it may be formed in a spiral form or maybe the helical form to read the
ટેમ્પરેચર, રાઈટ. જેવી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે તમે ડિવાઇસ બનાવી શકો છો. એની જે સ્ટ્રીપ છે અલગ અલગ શેપમાં બેન્ડ કરી શકો છો અથવા ફોર્મ કરી શકો છો. નાઉ ઇટ ઇઝ યુઝ એઝ અ સ્વિચિંગ ડિવાઇસ. મેં હમણાં જ વાત કરી કે ભાઈ ફ્રીજને ચાલુ બંધ કરવા માટે સ્વિચિંગ ડિવાઇસ તરીકે યુઝ થાય છે ઇન ડોમેસ્ટિક ઓવન, ઇલેક્ટ્રિક આયરન એન્ડ રેફ્રિજરેટર ફોર મેઝરમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ ટેમ્પરેચર ઇન્ડસ્ટ્રી. ભાઈ મેઝર કરવા માટે વપરાય છે અને ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ કરવા પણ વપરાય છે. Used as a compensator for ambient temperature and change in the field system of thermometer. કે આગળની જેટલી પણ જે થર્મોમીટર જોઈએ એમાં શું છે, ફિલ્ડ થર્મોમીટર, જેમાં કોઈ ગેસ ભરેલો છે અથવા લિક્વિડ ભરેલું છે, રાઈટ. હવે એ થર્મોમીટરને આપણે હમણાં જ હોડી ગઈ, આપણે દૂરથી ઊભા રહીએ છીએ તો ગરમી લાગે છે, દેટ્સ કોલ્ડ રેડિયેશન. તો એવી રીતે ધારો કે તમે ફિલ્ડ ગેસ થર્મોમીટર યુઝ કરતા હોય અને બોડી બહુ જ ગરમ છે તો રેડિયેશનના કારણે પણ ટેમ્પરેચર શું થાય છે, વધે છે, શૂટઅપ થાય છે. સો દેટ હેઝ ટુ બી કેન્સલ્ડ આઉટ. સો હિયર દેટ ટેમ્પરેચર કમ્પન્સેશન ઇઝ બ્યુટિફુલી ડન બાય ધીસ બાયોમેટાલિક સ્ટ્રીપ, રાઈટ. કે બાયોમેટાલિક સ્ટ્રીપના કારણે એટલું ટેમ્પરેચર શું કરવાનું છે, સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દેવાનું. દેન યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ ધ ટ્રુ વેલ્યુ ઓફ અ ટેમ્પરેચર. ઓકે. Advantage: simple and inexpensive design can be made to the different shape as per the requirement, right? Now another principle of temperature measurement is principle of electric resistance. Okay, now here you have to understand how electric resistance is connected with the temperature. Now if you recall the transducer, there we have learned the change in the resistance depends on applied force, or you can say change in length and the cross section. It is also proposed to do a change in temperature, right? કે મેટલ કંડક્ટર છે એનું જે ટેમ્પરેચર છે એ જો વધશે તો એનું રેઝિસ્ટન્સ શું થશે, પ્રપોર્શનલી ચેન્જ થાય છે. વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ એની એક્સટર્નલ એપ્લાઇડ ફોર્સિસ, કે તમે ફોર્સ આપશો તો તમે એનું પ્રેશર મેજરમેન્ટ કરી શકો, ટોર્ક મેજર કરી શકો અથવા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મેજર કરી શકશો. પણ જ્યારે ટેમ્પરેચર વધારશો તો પણ રેઝિસ્ટન્સ શું થશે, ચેન્જ થશે. હેન્સ હિયર the change in temperature is correlated with the change in resistance. That's why it is called principle of electric resistance. કે જ્યાં જ્યાં ગરમી આપવાથી, ટેમ્પરેચર આપવાથી રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થતો હશે તો ત્યાં તમે શું કરી શકો છો, ટેમ્પરેચર માપી શકો છો. એન્ડ ધોઝ ડિવાઇસ આર સિમ્પલી વર્કિંગ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ ઓર ચેન્જ ઇન ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝિસ્ટન્સ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર. ઓકે, sometimes in industry is referred as RTD, resistance thermometer detector. Okay, now resistance of metal conductor changes due to change in temperature. This is very natural phenomena. Okay, this type of thermometers are used over a range of temperature from minus 200 degrees Celsius to 650. So this is little bit higher temperature. With increase in temperature, the electric resistance of most of metals, અહીંયા સમજો, most of metals, not all of, is increasing in the almost direct proportion to the temperature rise. હવે ફિગરમાં તમે જો કે અહીંયા શું છે, સેન્સિંગ એલિમેન્ટ છે. And this is the, you can say, insulating coating or you can say seething. Okay, હવે કેમ કરેલું છે, મેં હમણાં જ કહ્યું ભાઈ જેમ રેડિયેશનના કારણે પણ આનું ટેમ્પરેચર વધી શકે છે. તો રેડિયેશનના લીધે ટેમ્પરેચર ના વધે, પણ ડાયરેક્ટ જે બોડી છે જેની અંદર આ જે પાર્ટ સબમર્જ કરેલો છે અને એની હીટના લીધે જ વધે, એટલા માટે અહીંયા શું કર્યું છે, સીધિંગ કરેલું છે. સીધિંગ એટલે કોટિંગ કરેલું છે એવા મટીરિયલ કે જેના કારણે રેડિયેશનના લીધે ટેમ્પરેચર વધે નહીં. પછી એનું શું કર્યું છે, બે વાયરને કનેક્ટ કરે છે. હવે જ્યારે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટરમાં સૌથી વધારે વપરાતી સર્કિટ કઈ છે, વિસ્ટન બ્રિજ સર્કિટ. If you recall your knowledge of electrical engineering, Wheatstone bridge circuit simply balancing the resistance. Okay, let's try to discuss over here. Here we have four resistors, R1, R2, R3 and R4 basically. Okay, so how it works? Here, if you look at the circuit, when the bridge circuit is balanced, what does it mean? Balance means the resistance which are connected in Wheatstone bridge circuit, you can say R1 upon R2. Here the ratio is R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. તો જ્યારે ઓવરઓલ એકચ્યુઅલ રેઝિસ્ટન્સ છે કે ભાઈ આનું વેલ્યુ અને આ બંનેનો વેલ્યુ સરખી હોય તો એક કોન્સ્ટન્ટ કરંટ શું થશે, ફ્લો થશે. મતલબ આ રેશિયો છે, લેટ્સ સે 5 અને આ પણ 5 છે, તો યુ આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ ફિક્સ વેલ્યુ ઓફ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન અ સર્કિટ. નાઉ હિયર વોટ હેપન્ડ, one of the resistance is here referred as a measuring sense or measuring device or sensing element. આપણે એને શું કહીશું કે એ ટેમ્પરેચર રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર છે. તો એક પણ રેઝિસ્ટન્સ આપણે શું કરીશું, ગરમ કરીશું. સો હિયર ધ ગેલ્વેનોમીટર રીડ્સ ધ ઝીરો ઇન બેલેન્સ કન્ડિશન, કે જ્યારે ચાર રેઝિસ્ટન્સ છે કેવા છે, રૂમ ટેમ્પરેચરે છે, બધાની વેલ્યુ સરખી છે મતલબ રેઝિસ્ટન્સનું જે તમે ડિવિઝન કરો, લેટ્સ સે 10/2
તો જવાબ શું આવે? 5 આવે. પછી તમે કોઈ બીજી એવી વેલ્યુ લો કે ભાઈ 20/4 કરો તો પણ શું આવશે? 4 × 5 = 20, તો પણ શું આવશે? જવાબ 5 જ આવવાનો છે. હવે આને આપણે 20 ને આ કહી દઈએ, 4 ને આ કહી દઈએ, અને 10 ને આ કહી દઈએ, અને 2 ને આ કહી દઈએ, પણ બંનેનો રેશિયો શું થયો? 5 જ થયો, રાઈટ? સો હિયર the overall output in the circuit is 0, કે ભાઈ બેલેન્સ થઈ જશે. અહીંયા જે કરંટ ફ્લો થશે કેવો હશે? ફિક્સ હશે, અને અહીંયા ઇટ ગોઈંગ ટુ રીડ ધ 0. ઓકે, નાઉ વોટ હેપન્ડ? વન ઓફ ધ સેન્સિંગ એલિમેન્ટ, તો અહીંયા સેન્સિંગ એલિમેન્ટ એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર, જેને R2 કીધેલું છે, ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ ટેમ્પરેચર ચેન્જ એન્ડ ઇટ્સ રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જીસ, હેન્સ કરંટ ફ્લોઈંગ ઇન ધ સર્કિટ ટુ, રાઈટ? હવે એનું ટેમ્પરેચર વધી ગયું તો ડેફિનેટલી એઝ પર ધ નેચરલ ફિનોમિના એનો રેઝિસ્ટન્સ શું થવો જોઈએ? વધવો જોઈએ. સો બીકોઝ ઓફ this relation does not hold true again, right? તો શું થશે કે જે રિલેશન હતું હવે સાચું નહીં ઠરે કે R1/R2 ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ R3/R4. કેમ કે R1, R3 અને R4 સેમ છે, એની વેલ્યુ ફિક્સ છે, પણ R2 ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ? ચેન્જ થઈ ગઈ, ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. કેમ? બીકોઝ વી સબ્જેક્ટેડ ટુ ધ હાયર ટેમ્પરેચર. So hence the pointer moves on galvanometer against the calibrated temperature scale to read the temperature. તો galvanometerમાં શું થશે? કરંટ પસાર થશે. આપણે એમ કહી શકીએ એમાં શું કરંટ પસાર થાય છે? બીકોઝ ઓફ ધ ડિસ્ટર્બન્સ ઓફ ધીસ રેઝિસ્ટન્સ. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. હવે R શું થઈ ગયો? ચેન્જ થયો. તો ડેફિનેટલી કે વધશે કે ઘટશે વોટેવર, પણ આપેલા વોલ્ટેજ માટે વોલ્ટેજ શું છે? ફિક્સ છે. તો કરંટને શું થવું જોઈએ? પ્લસ માઇનસ થવું પડશે. સો જે ચેન્જ ઇન કરંટ ઇઝ મેઝર્ડ ઇન ધીસ galvanometer. ઓકે, એન્ડ દેટ change is simply calibrated to read the temperature scale. Okay, now resistance thermometer works in a two different way. કે પહેલાં આગળ વાત કરી કે તમે જ્યારે સેન્સિંગ એલિમેન્ટ એટલે રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટરને ગરમ કરશો તો એનું રેઝિસ્ટન્સ શું થઈ જાય? ચેન્જ થઈ જાય છે, અને ગેલ્વેનોમીટર પર શું થાય છે? રીડિંગ મળે છે, રાઈટ? હિયર આપણે શું મળે? રીડિંગ મળે છે. હવે સેકન્ડ ઓપ્શન કેવો છે? નલ બેલેન્સ સર્કિટ છે. એ રીતે પણ તમે શું કરો છો? ટેમ્પરેચર મેઝર કરી શકો છો. ઇન નલ બેલેન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચેન્જ ઇન ધ કરંટ ઇઝ રિસ્ટોર્ડ બાય ચેન્જિંગ રેઝિસ્ટન્સ R. એટલે કે અહીંયા આપણે આગળ વાત કરી કે ભાઈ R ની R2ની વેલ્યુ શું થઈ ગઈ? વધી ગઈ. ઓકે, પણ નલ બેલેન્સ સર્કિટને શું કરવાનું કે ફરીથી આ જે ડિસ્ટર્બન્સ ગેલ્વેનોમીટરમાં આવ્યું છે એને ફરી પાછું 0 ઉપર લઈ જવાનું. એ લઈ જવા માટે શું કરવું પડે? R2 ને ચેન્જ કરવો પડે, એટલે કે વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ લગાવવો પડે. સો હિયર ધ વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ R2 સો દેટ ધ કરંટ કમ્સ ટુ ઇટ્સ બેલેન્સ કન્ડિશન. કે વધ્યો તો આપણે શું કરવાનું? ધીરે ધીરે સ્લાઇડર ઘટાડવાનું. આઈ હોપ કે યુ હેવ સીન ધ રિયોસ્ટેટ. રિયોસ્ટેટ જોયું છે? ઇફ યુ હેવ સ્ટડીડ ધ ફિઝિક્સ સબ્જેક્ટ, રાઈટ? ઇટ્સ અ લાઇક બ્રાઉન કલર ડિવાઇસ વેર ઇટ ઇઝ હેવિંગ નંબર ઓફ કોઇલ્સ, અને અહીંયા સ્લાઇડર હોય છે. સ્લાઇડર તમે પ્લસ માઇનસ કરો તો અહીંયા કોન્ટેક્ટ થાય. તો જમણી બાજુ જશો તો નંબર ઓફ જે કોઇલ છે વધી ગઈ, મતલબ લેન્થ વધી ગઈ, તો રેઝિસ્ટન્સ કેવો થશે? વધશે, બીકોઝ R ઇઝ પ્રપોર્શનલ ટુ L/T, રાઈટ? સો રિયોસ્ટેટ ઓર ઇટ હેઝ હેવ અ સિમિલર કન્સ્ટ્રક્શન. પણ અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? ટેમ્પરેચર કર્યું છે, રાઈટ? તો અહીંયા આપણે શું કરીશું કે એને એ રીતે ચેન્જ કરીશું. વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ છે આ ફિગરમાં, અહીંયા R2 અહીંયા છે, રાઈટ? સો હિયર યુ આર ગોઈંગ ટુ ચેન્જ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇન સચ અ મેનર that the balance comes to its 0 positions. So here in industry, resistance thermometers often referred as resistance temperature detectors. RTD પણ એ લોકો કહે છે એને, right? So usually it is made with the platinum and nickel and copper material. What are the advantages? First is it has got a wide temperature range from -200 degrees Celsius to 650. This is a great advantage. It has got higher sensitivity and accuracy. Compact, simple in constructions, because you see it's a resistance thermometer કે ટેમ્પરેચર એકદમ એનું કન્સ્ટ્રક્શન કેવું છે? નાનું હોય છે, કોમ્પેક્ટ હોય છે, અને તમે ઇઝીલી શું કરી શકો છો? બોડી જેનું મેજર કરવાનું છે એમાં સેટઅપ કરી શકો છો. રિમોટ ઇન્ડિકેશન ઇઝ પોસિબલ. વાય? બીકોઝ ઇટ્સ અ વર્ક ઓન ઇલેક્ટ્રિકલ પ્રિન્સિપલ. કે કરંટ જે ચેન્જ થાય છે એને તમે દૂર સુધી શું શકો? લઈ જઈ શકો છો. દૂર સુધી લઈ જવું મતલબ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ અ રિમોટિંગ કહેવાય, રાઈટ? સો રિમોટ ઇન્ડિકેશન ઇઝ પોસિબલ બાય મેન્ટેનિંગ ધ કરંટ. હવે તમે વધારે લાંબા વાયર કરશો તો રેઝિસ્ટન્સ વધશે, પણ યુ હેવ ટુ મેન્ટેન ધોઝ કરંટ પ્રોડ્યુસ ઇન ડ્યુ ટુ ધ ડિફરન્સ ઓફ ટેમ્પરેચર, રાઈટ? સો ઇલેક્ટ્રિકલ સર્કિટ આવે છે જે મેન્ટેન કરે છે, એન્ડ હેન્સ યુ કેન હેવ અ રિમોટ ઇન્ડિકેશન. ઓકે, ફાસ્ટર રિસ્પોન્સ, કે જેવું તમારો રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થશે ટેમ્પરેચરના કારણે તમને શું કરશે? ડિસ્પ્લે બતાવશે. Now what is disadvantages? Electrical supply is required to operate because it's working on an electrical principle, right? The first thing is you must have electrical supply. કે વોલ્ટેજ આપવા પડશે તો જ સર્કિટમાં શું થશે? કરંટ ફ્લો થશે, અને રેઝિસ્ટન્સ કેવા છે? ચારે સરખા હશે તો ત્યારે જ રીડિંગ 0 બતાવશે. પછી શું છે? R2 આપણે ચેન્જ કરીશું, અથવા તો જે રેઝિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ કરીશું ટેમ્પરેચરના કારણે, અને પછી જે ડિસ્ટર્બન્સ આવશે ત્યારે મેજર કરી શકાય. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ. યુ મસ્ટ હેવ એક્સટર્નલ ઇલેક્ટ્રિકલ સપ્લાય.
નાઉ એક્સપેન્સિવ કમ્પેરેટલી ઓવરઓલ સર્કિટ કેવી છે, ઇલેક્ટ્રિકલ બેઝ છે, સો યુ રિક્વાયર સમ એડિશનલ ડિવાઇસીસ ટુ ઓપરેટ સ્મૂથલી એન્ડ એક્યુરેટલી. એટલા માટે કહી શકાય કે શું છે કે એક્સપેન્સિવ છે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ અધર થર્મોમીટર્સ. રેઝિસ્ટન્સ ઓફ કનેક્ટિંગ લીડ્સ અફેક્ટ ધ એક્યુરેસી. નાઉ સી ટ્રાય ટુ વોટ આઈ એમ ટ્રાઇલિંગ. અહીંયા તમે કનેક્શન કર્યું છે, રાઈટ? અહીંયા પણ કનેક્શન કરો છો, અહીંયા પણ કનેક્શન છે. તો આજે જ્યાં જ્યાં પણ જોઈન્ટ કરો છો મેટલ કંડક્ટરને, ત્યાંનો પોતાનો શું હોય છે, રેઝિસ્ટન્સ હોય છે. એ શું કરે છે, રીડિંગને અસર કરે છે. દેટ ઇઝ વોટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ. નાઉ સિવિયર ઇફેક્ટ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ, કે તમે વધારે વાઇબ્રેશન કરશો તો બની શકે કે લોકલ લેવલે જે લેન્થ થોડી માઇક્રો લેવલે ચેન્જ થઈ શકે મેટલ કંડક્ટરની, એન્ડ હેન્સ and they are going to be loosening of the leads or the joints, and that result the or overall it affect the output reading of the temperature measurement, right? Now what are the characteristics of good resistance wire? કે તમે જે વાયર યુઝ કર્યો છે એની શું લાક્ષણિકતાઓ હોવી જોઈએ? It must have good stability, large change in resistance with temperature variations. આ બહુ મેટર કરે છે. સ્ટેબલ હોવું જોઈએ. સ્ટેબલ હોવું જોઈએ મતલબ વધારે ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય તો એની પ્રોપર્ટી ડિસ્ટર્બ ના થઈ જવી જોઈએ, રાઈટ? સો લાર્જ ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ શુડ બી પોસિબલ એન્ડ ટેમ્પરેચર વેરિએશન. એટલે આપણે વાત કરીએ ભાઈ 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચેન્જ કર્યું તો જે રેઝિસ્ટન્સ છે, ઓમ છે રેઝિસ્ટન્સ આર, એમાં વધારે ચેન્જ થવો જોઈએ. સો ઇટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ એન્ડ બાય બ્રિંગિંગ મોર ચેન્જ ઇન રેઝિસ્ટન્સ ફોર પર ડિગ્રી સેલ્સિયસ વી આર એબલ ટુ મેઝર ટેમ્પરેચર વેરી ઇઝીલી ઓન અ સ્કેલ. હાઈ પ્યોરિટી મેટલ્સ રિક્વાયર્ડ, કે જે મેટલ કંડક્ટર વાયર વાપર્યો છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારની અશુદ્ધિ ના હોવી જોઈએ. જો અશુદ્ધિ હશે, ઇમ્પ્યોરિટીઝ હશે, તો દેટ પ્રોવાઇડ રેઝિસ્ટન્સ ટુ ધ ફ્લો ટુ ધ કરંટ એન્ડ દેટ ઓવરઓલ ઇટ ગીવ ધ લોઅર રીડિંગ ઓફ ટેમ્પરેચર. The diameter of wire must be uniform throughout the length. Why? Very simple, because R is also depend on L by D. જો D ચેન્જ થયા કરશે તો રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થયા કરશે. તમને ખબર જ નહીં પડે કે ટેમ્પરેચરના લીધે થયું કે ડાયામીટરના લીધે થયું. દેટ્સ વાય ઇટ મસ્ટ હેવ અ યુનિફોર્મ ડાયામીટર થ્રુ આઉટ ધ લેન્થ. હાયર રેઝિસ્ટન્સ ટુ ધ કોરોઝન એન્ડ એબ્ઝોર્પ્શન ટુ ધ ઇમ્પ્યોરિટી, રાઈટ? કે હવે આપણે આજે વાપર્યું પછી કાલે વાપરવાનું છે, અને સેલ્ફ લાઈફ કેવું વધારે હોવી જોઈએ, અને કોરોઝન ના થવું જોઈએ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ સબમર્જ ઇન ધ ઓપન એન્વાયરમેન્ટ, રાઈટ? કે આપણે અત્યારે એન્વાયરમેન્ટમાં છીએ તો એ પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શેમાં રહેવાનું છે, એન્વાયરમેન્ટમાં રહેવાનું છે, હવાના કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું છે, તો કોરોઝન ના થવું જોઈએ. Now what is application? It is used to measure the furnace temperature. It is also used as a differential temperature measuring using more than one sensing element. હવે તમે સમજો આ શું કહેવા માંગે છે કે બે બોડી વચ્ચે ટેમ્પરેચર ડિફરન્સ શોધવો હોય, કે આ બોડી એ છે અને બોડી બી છે, આનું માની લો કે 400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે અને આનું 1400 છે, તો બંનેની વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ એ શોધવો હોય તો ઇટ્સ કોલ્ડ ડિફરન્શિયલ ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ ઇઝ પોસિબલ બાય ધીસ સર્કિટ, રાઈટ? તો અહીંયા આપણે શું કરી શકીએ ભાઈ, આને એક રેઝિસ્ટન્સ, બીજો આને ત્રીજો રેઝિસ્ટન્સ, લાઈક બંને સર્કિટને પેરેલલ કરીને ડિફરન્સ સબસ્ટ્રેક્ટ કરીને પણ મેઝર કરી શકીએ છીએ. નાઉ અનધર ઇઝ થર્મિસ્ટર. All these are working on the change in resistance principle, okay? So thermistor is simply a contraction form of thermal resistance. It is thermally sensitive variable resistance made up of ceramic like semiconducting material. I hope કે તમે કોઈ જગ્યાએ રેડિયો ઓપન કરેલો હોય અથવા જોવા મળ્યું હોય ટેલિવિઝન કે કોઈ જગ્યાએ, આઈ ડોન્ટ નો, અત્યારે તો ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ છે, વર્કિંગ ઓન ડાયોડ, રાઈટ? તો જો તમને ચાન્સ મળે તો ત્યાં તમને કોઈ જગ્યાએ કંઈક આવું જોવા પડશે, સમથિંગ લાઈક અ ડિસ્ક લાઈક construction, right? So these are called thermistors. Now what is its characteristics? Thermistor respond negatively to temperature. એનો મતલબ શું થયો કે ટેમ્પરેચર વધશે ને તો રેઝિસ્ટન્સ ઘટશે. This is called negative behavior, right? As the temperature rises, the thermal resistance decreases. Hence વધારે કરંટ શું થશે, વિસ્ટમ્બરી સર્કિટમાં પાસ થ્રુ થશે. Temperature coefficient of thermistor is 10 times the higher than the bimetallic resistance wire. Now see, what does it mean? કે બાયમેટાલિક સ્ટ્રીપ છે એની અંદર જો તમે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચેન્જ કરશો અને થર્મલ એક્સપાન્શન એનો માની લે કે 0.001 મિલીમીટર છે, રાઈટ? 1.001 મીટર છે પર ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હવે આનો 10 ટાઈમ્સ છે, સો યુ કેન સે ઇટ ઇઝ 0.01 મીટર પર ડિગ્રી સેલ્સિયસ ચેન્જ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ 10 ટાઈમ્સ, એટલે કે વધારે સેન્સિટિવ છે. રિવર્સલી તમે એવું બોલી શકો, જેમ માઇક્રોમીટરનું 10 માઇક્રોન આપણે શું હોય છે, ડિસ્કાઉન્ટ હોય છે, અને વર્નિંગ કેલિપરની કેવી હોય છે, 20 હોય છે. તો માઇક્રોમીટર ડબલ ડિસ્કાઉન્ટ ધરાવે છે, હાઈલી પ્રિસાઇઝ છે, 2 ટાઈમ્સ પ્રિસિઝન રીડિંગ આપશે. સિમિલરલી હિયર અહીંયા શું છે કે 10 ટાઈમ્સ થર્મલ કોએફિશિયન્ટ છે, મતલબ
કે વધારે પ્રિસાઇઝલી ટેમ્પરેચર તમે માપી શકશો અને ઝડપથી રિસ્પોન્સ આપશે. ઓકે, hence the resistance change per degree change in the temperature is relatively high in the thermistor, hence have a high temperature sensitivity. મેં હમણાં જ કહ્યું કે જરા પણ થોડો પણ ચેન્જ થશે તો વધારે રિસ્પોન્સ આપશે. So it is written over here clearly, it is 10 times more sensitive than the bimetallic thermometer, right? So thermistor may be shaped in the form of disc. કે ડિસ્ક છે દેખાય છે, અહીં પણ ડિસ્કના ફોર્મમાં છે. બીડ એટલે બટન જેવું, રાઈટ? ધીસ કોલ્ડ બીડ. એન્ડ વોશર એન્ડ રોડના ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે અને વોશરના ફોર્મમાં પણ હોઈ શકે, રાઈટ? યુઝિંગ બ્રિજ સર્કિટ ટેમ્પરેચર ઓફ બોડી કેન બી મેજર, કે વિસ્ટન બ્રિજ સર્કિટનો આપણે ઉપયોગ કરીને શું કરી શકીએ છીએ? ટેમ્પરેચર મેજર કરી શકીએ છીએ. પણ અહીંયા શું થશે? ટેમ્પરેચર વધશે તો રેઝિસ્ટન્સ ઘટશે. ઓકે, અને આગળના જે આપણે ડિવાઇસ જોઈએ એમાં શું થતું હતું? નોર્મલી મેટલ કંડક્ટરમાં બિહેવિયર કેવું હોય? ટેમ્પરેચર વધે તો રેઝિસ્ટન્સ વધે, પણ અહીંયા થર્મિસ્ટરમાં ઉલટું છે. Now what is the temperature range? It has got range of -100 degrees Celsius to 300 degrees Celsius. This is the operating range. Okay, range ને સમજો તમે. Now advantages means what? Compacting size. આપણે ફિગરમાં જોયું, it's a very simple things. Okay, faster thermal response due to higher thermal coefficients of expansion, right? Great sensitivity, accuracy and stability. Higher resolutions can detect temperature range change up to 0.005 degrees Celsius. તો આ એનો શું છે? એડવાન્ટેજ છે. ઓનલી એપ્લિકેબલ ટુ ધ પ્રોસેસ એપ્લિકેશન્સ. પ્રોસેસ એપ્લિકેશન મતલબ કે કોઈ આપણે એને બોઇલિંગ કરતા હોય કે હીટ કરતા હોય એ વખતે એને શું કહેવાય? એ વખતે તમારે મેજર કરવું હોય તો તમે મેજર કરી શકો છો. રેઝિસ્ટન્સ ટેમ્પરેચર ચેન્જીસ રિલેશન ઇઝ નોટ linear, it is non-linear. Non-linear મતલબ ખબર છે? એનો મતલબ શું થાય? આ આર છે, આ ટેમ્પરેચર વધ્યું અને જો સ્ટ્રેટ લાઇન હોય તો એને કહેવાય લિનિયર બિહેવિયર, કે જેટલું આ વધશે એટલું જ પણ આ કેવું છે? નોન લિનિયર છે, એનો બિહેવિયર ખબર નથી. ઇટ્સ અ નોન લિનિયર બિહેવિયર. સો ઇટ ઇઝ ઓપરેટેડ વિધિન સર્ટન રેન્જ. ઓકે, એવું ના કરી શકો -100થી મારીને 3000 સુધી એને વાપરી શકો નહીં. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ વર્ક પ્રોપરલી વિધિન ધીસ ટેમ્પરેચર રેન્જ. ઓકે, પાવર લાઇન ફિલ્ટર્સ એન્ડ શિલ્ડ્સ આર રિક્વાયર્ડ ડ્યુ ટુ ધ હાઈ રેઝિસ્ટન્સ, રાઈટ? હવે આપણે હમણાં જ વાત કરી કે ભાઈ જો રેડિયેશન કારણે જો એનું ટેમ્પરેચર વધી જશે તો એનું શિલ્ડિંગની જરૂર પડશે. ઓકે, ફિલ્ટરિંગ પણ જરૂર પડે, કંઈક અપ એન્ડ ડાઉન થાય છે વેરિએશન. લિમિટેડ ટુ ટેમ્પરેચર રેન્જ ઓફ ઓપરેશન 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, રાઈટ? કે મિનિમમ જે રીડિંગ હોય અને મેક્સિમમ રીડિંગ હોય, જે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ શું છે? 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે. એની વચ્ચે જ માપવો જોઈએ. જો 1000 થઈ જાય, 200 થઈ જશે તો એનું જે બિહેવિયર છે, એનું આઉટપુટ શું છે? નોન લિનિયર રહેશે. એટલે 100 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર રેન્જની અંદર તમે એને શું કરી માપી શકો? માની લો કે મારે શરૂઆત કરવી છે 150 ડિગ્રી, તો મેક્સિમમ આઈ કેન ગો અપ ટુ 250 ડિગ્રી. પણ તમે કહો મારી 450 સુધી માપો ના કરી શકે, ના રેન્જ હેઝ ક્રોસ્ડ, 300 થઈ ગઈ, 100 સુધી જે સ્ટેબલી કામ કરે છે, પ્રોપર રીડિંગ આપે છે, બિકોઝ ઓફ નોન લિનિયર રિલેશનશિપ બિટવીન ધ ગિવન ટેમ્પરેચર રેન્જ. નાઉ વોટ ઇઝ એપ્લિકેશન્સ? ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ, કંટ્રોલ એન્ડ કમ્પન્સેશન. તો એક તો કંટ્રોલ કરવો હોય ત્યાં પણ વાપરી શકે, ભાઈ આટલું પહોંચી ગયું છે, દેન ઇટ ગોઈંગ ટુ શૂટ ધ વન સિગ્નલ, ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ શૂટ કરશે અને માની લો કે ગેસનો ફ્લો ઘટાડશે અથવા તો વધારશે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ, રાઈટ? કમ્પન્સેશનમાં પણ વાપરી શકાય કે ભાઈ મેઝરમેન્ટ કરતી વખતે ટેમ્પરેચર માત્ર કોઈ હીટ બોડીની છે એનાથી વધે છે કે બાજુનું વાતાવરણ ગરમ છે એના લીધે વધે છે. જો વાતાવરણના લીધે વધતું હોય તો એને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? કમ્પન્સેટ કરવા માટે આ થર્મિસ્ટરનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? નાઉ હિયર another is it can be used for gas analysis. ગેસ એનાલિસિસનો મતલબ ખબર પડે છે કે એનાલિસિસ કરવામાં કેટલા કન્ટેન્ટ છે, કયા વેરિએશન છે, ટેમ્પરેચરનું બિહેવિયર કેવું છે વિથ રિસ્પેક્ટ, એટલે ગેસનું બિહેવિયર ટેમ્પરેચરના રિસ્પેક્ટમાં કેવું છે એ પણ તમારે સ્ટડી કરવું હોય તો એનાલિસિસ કરી શકો છો. એઝ સેન્સિંગ એલિમેન્ટ ઇન ફ્લો મીટર્સ. ફ્લો મીટર એટલે કે કેટલા લીટર પાણી કે લિક્વિડ જાય છે એમાં પણ તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. એઝ અ સેન્સિંગ એલિમેન્ટ ઇન લેવલ સ્વિચીસ. વિલ સી ઇન ડિટેલ, રાઈટ?